اقفل المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والإمام المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب السعادة والفضيلة، سعادة الدكتور عبد الباسط ابن عبد الرحمن، ضيفنا في هذه الحلقة سعادة الشيخ جعفر بن صالح مدير اللقاء. أصحاب السعادة والفضيلة، أعضاء مجلس إدارة جمعية اللغة العربية، المشاركين المنفذين لهذا البرنامج في جامعة المدينة العالمية وجمعية اللغة العربية والجمعيات الأخرى والرابطات المشاركة في هذا البرنامج، أصحاب السعادة الفضيلة، أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الإخوة الزملاء آه، في ماليزيا وفي غيرها في خارج ماليزيا، كذلك الإخوة الطلاب، طلاب الدراسات العليا وطلاب الجامعات، حياكم الله جميعا. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج التوعوي التربوي التوجيهي الرمضاني الذي سيقام في هذا العام إن شاء الله في شهر رمضان، هذا الشهر الذي أطل علينا قبل أيام، ونحن بحمد الله وفضله في أمن وأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا هذا الشهر وأن يوفقنا فيه لطاعته ومرضاته وصيامه وقيامه. حياكم الله جميعا في هذا البرنامج التوعي التربوي، وسيقام بإذن الله في هذا العام آه، لأيام كثيرة إن شاء الله، ل10 حلقات ولقاءات إن شاء الله في هذا العام، نستضيف فيه مجموعة من العلماء والخبراء وأهل العلم والفضل ليتحدثوا عن هذا الشهر وعن ما فيه من الأحكام والآداب والسنن الشرعية. هذا البرنامج تقيمه مجموعة من الجهات، أولها جامعة المدينة العالمية، مثاثا في وكالة الشؤون الطلابية ووكالة الجامعة للبحث والتطوير والابتكار، وكذلك جمعية اللغة العربية والثقافة في ماليزيا، وكذلك رابطة الخريجين، رابطة خريجي الجامعات السعودية في ماليزيا المعروفة بوسيم، كذلك رابطة المولدين في ماليزيا، وكذلك رابطة الطلبة الماليزيين في جامعة المدينة العالمية برمم، كذلك جمعية أم القرى في الجامعة الإسلامية في ماليزيا. كل هذه الجهات، كذلك هناك يعني شركة يسر للحج والعمرة. كل هذه الجهات شاركت في الإعداد والتنظيم والتنفيذ لهذا البرنامج. أوجه شكري وتقديري لجميع هذه الجهات المشاركة في هذا البرنامج وفي التنفيذ والإعداد في الأيام الماضية، حتى بحمد الله وتوفيقه استطعنا أن ننسق مع مجموعة من أهل العلم والفضل ليشاركونا بعلمهم وتوجيهاتهم للمجتمع وللمسلمين عبر هذا البرنامج. طبعا هذا البرنامج برنامج توعوي تربوي يقام في شهر رمضان في هذا العام، من باب التذكير والحرص على يعني توجيه الناس ونفعهم وتذكيرهم ببعض الأحكام والآداب والأخلاق في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. وحقيقة يعني سعدنا بفضل الله سبحانه وتعالى لدخول هذا الشهر، وهذا نحن في بدايته بحمد الله وتوفيقه، واستطعنا أن نقيم هذا البرنامج مشاركة منا ومن جميع هذه الجهات المشاركة في هذا البرنامج، خدمة للمجتمع وللأمة الإسلامية إن شاء الله. طبعا لا أريد أن أطيل، يعني معنا اليوم إن شاء الله ضيف كبير وضيف من أهل العلم والفضل، له جهود كبيرة في نشر العلم ونشر الأحكام الشرعية في بلاد ماليزيا. هو طبعا شيخنا الشيخ الدكتور الداتو عبد الباسط ابن عبد الرحمن، من ولاية كلنتن. طبعا درس المرحلة الثانوية والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، هذه الجامعة التي خرجت الكثير من أهل العلم والفضل الذين انتفعت بهم الكرة الأرضية بأكملها تقريبا، كما يقول عنها هي الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس
فقارات كثيرة ودول كثيرة ومواقع كثيرة في العالم لا تكاد تجد دولة إلا وفيها أحد خريجي هذه الجامعة، وهذا بفضل الله وتوفيقي. يعني جهد كبير يحسب للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. شيخنا الفاضل الدكتور عبد الباسط بن عبد الرحمن أحد الذين تعلموا وتفقهوا في الأراضي السعودية في المدينة المنورة، وكذلك سابقا كان درس على يد والديه في ولاية كلنتن في المراحل ما قبل الجامعة والثانوية. درس عليه العلوم الشرعية، وثم واصل تعليمه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كما ذكرت في المراحل المذكورة. درس على مجموعة من مشايخ السعودية في المدينة المنورة وفي مكة وفي غيرها. من أبرز الأسماء التي تتلمذ عليهم فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ عطية سالم رحمه الله، فضيلة الشيخ ومعالي الشيخ الدكتور محمد بن مختار الشنقيطي، فضيلة الشيخ محمد حمود الوائي رحمه الله، وغيرهم من مشايخ المدينة ومشايخ مكة ومشايخ الأراضي السعودية. نسأل الله لهم يعني العون والتوفيق، وأن يجزيهم خير الجزاء عما قدموا للإسلام والمسلمين. ضيفنا في هذا اليوم يعني طبعا يعني عبد الباسط له جهود كبيرة فيما يتعلق بنشر الأحكام الشرعية ونشر العلم في بلاد ماليزيا. له جهود كبيرة على موقعه على الفيسبوك، الموقع الشخصي وكذلك الصفحات المخصصة لنشر العلم ونشر الدروس العلمية. له جهود كبيرة فيما يتعلق بنشر الأحكام الفقهية وشرح الكتب الفقهية، وكذلك شرح كذلك كتب التفسير وآيات الأحكام، ودروسه يومية تقريبا من بعد صلاة الفجر وكذلك في الضحى وكذلك بعد المغرب. وحقيقة يبذل جهود كبيرة في هذه المواقع، والحمد لله نفع الله به الكثير الحمد لله. ولهذا أحببنا يعني بعد توفيق الله يعني سرنا بموافقته على أن نستضيفه في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج. كذلك معنا إن شاء الله سيدير الحوار سعادة الأستاذ جعفر بن صالح، مدير معهد الطيبة هنا في سلانجور. كذلك هو أحد خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، له جهود كبيرة كذلك في الدعوة ونشر العلم هنا في ماليزيا. أترك المايك لمدير الحوار ليقدم لسعادة الشيخ الدكتور عبد الباسط، وإن شاء الله سيتحدث الشيخ عبد الباسط يلقي كلمته، وبعد ذلك نسمح هناك للمداخلات والأسئلة التي ستلقى على الشيخ إن شاء الله. وستكون إن شاء الله هذه الندوة وهذا اللقاء باللغة الماليزية إن شاء الله. طبعا نوعنا نحن في هذا البرنامج، نوعنا باللغة الماليزية وباللغة العربية حتى يعم النفع إن شاء الله لكل من يشاهدنا ويحضر معنا إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم سعادة الشيخ جعفر بن صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد السلام. لله yang berusaha Dr. Omar Muhammadin, Fadilah Datuk Dr. Abdul Basit sebagai tetamu program ini, dan seluruh hadirat muslimin muslimat yang mengikuti program ini sama ada melalui Zoom ataupun melalui Facebook dan lain-lain. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita pada petang ini, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keampunan kepada kita semua. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita telah masuk kepada satu bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan untuk sama-sama meraihkan, menghidupkan bulan Ramadan yang mulia ini, program ini dianjurkan bersama oleh banyak pihak, antaranya dianjurkan bersama oleh Wasim, dianjurkan bersama oleh Jamiah Madinah Alamiah, dianjurkan bersama oleh Permam dan lain-lain pihak yang menganjurkan bersama-sama program seperti ini supaya
kita dapat sama-sama menghayati program menghidupkan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang mulia ini. Dhaif kita pada petang ini ialah Syekh Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman bin Sulaiman yang lebih terkenal dengan Abu Anas Madani. Ana sahabat yang sama-sama di Madinah, pernah duduk beberapa tahun, 4 tahun ana bersama-sama dengan beliau. Macam-macam kita lalui bersama di masa menuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana yang telah dijelaskan cuma dalam bahasa Arab tadi oleh Profesor Dr. Muhammad Din, Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman dilahirkan di Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai, Kelantan, dan telah pun berkeluarga dan mempunyai lebih kurang 6 orang anak, dan mendapat pendidikan awal di Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai, Kelantan. Dan beliau alhamdulillah sebagaimana yang ditelaskan oleh Datuk Profesor Dr. Muhammad Din tadi, beliau telah berjaya menamatkan pengajian di Madinah Al-Munawwarah, bermula daripada peringkat menengah, dan juga menengah rendah, sambung ke peringkat menengah, seterusnya menamatkan BA Syariah di Universiti Islam Madinah juga, dan seterusnya sambung kepada Masters di bahagian Syariah juga di Universiti Islam Madinah, dan menyambung PhD juga di bahagian Syariah di Universiti Islam Madinah. Jadi alhamdulillah kebanyakan pendidikannya dapat menamatkan di Universiti Islam Madinah, alhamdulillah. Dan bukan itu saja sebenarnya, beliau juga telah menuntut di beberapa masyayikh يكفي اسمع يختصر يكفي di Anda pun bersama-sama dengan beliau pernah menuntut bersama dengan Syekh Atiyah Muhammad Salim antaranya di Masjid An-Nabawi. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita berbahagia dapat bersama-sama dengan Fadilatul Doktor yang sama-sama akan membentangkan kepada kita beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa dan juga Ramadan, insya-Allah. Jadi untuk meringkaskan masa, kita ada masa insya-Allah 45 minit itu 45 minit untuk pembentangan, dan lepas tu mungkin kita akan buka untuk soal jawab ataupun mudakhalat, apalah, lebih kurang dalam 10 minit insya-Allah. Jadi supaya meringkaskan masa, saya tinggalkan mic ini kepada Fadilah Datuk Dr. Abdul Basit. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hayya'a li'ibadihi asbabal hidayah wa yassara lahum durubal istiqamah wa fataha lahum abwaba rahmatih. Wassalatu wassalam 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa hidayatan lil khalqi ajma'in wa 'ala man sar 'ala nahjihi waqtafa atharuhu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ja'far selaku moderator bicara kita pada siang hari ini, Al-Muhtaram Fadilat Dr. Umar Muhammad Din selaku munasik kepada bernamij
Hidayat Ramadaniyah pada tahun ini dan semua a'dha al-lajnah yang telah akan menjayakan program yang bermanfaat ini insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini Rabu 2 Ramadan 1445 bersamaan dengan 13 hari bulan 3 2024, kita teruskan bicara kita dalam program Hidayat Ramadaniyah yang dianjurkan oleh Mediu Wasim dan lain-lain pertubuhan di bawah kelolaan Fadilatul Dr. Umar. Waffaqahullahu. Baik para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih ini dikata Fursatut Taghyir. Ramadan Fursatul Taghyir. Bulan Ramadan ini bulan yang Allah beri peluang untuk kita berubah. Dia manusia ni dia tak akan duduk satu tempat. Sebagaimana makan minum kita, menu pun berubah. Menu pagi lain, menu petang lain. Menu iftar lain, menu sahur lain. Jadi makan pun berubah. Dan bila mari Ramadan, alhamdulillah Allah Taala beri pula peluang perubahan yang besar dalam hidup kita, iaitulah waktu makan kita berubah dari makan siang kepada makan malam. Daripada waktu pagi kepada waktu sahur. Jadi alhamdulillah, al-muhim inilah peluang yang besar yang kita katakan semua manusia ni suka berubah, yang nak berubah atau tak berubah. Sehingga dikatakan alladzi la yuhibbut taghyir, orang yang tak mau berubah ni sama ada dia rasa dia pandai, bijak sangat, orang tak boleh nak ajar dia, ataupun orang jahil yang dia pun tak tahu apa nak ubah, maka kita orang yang cerdik biiznillah azza wa jalla, kita ambillah fursah tayyibah, peluang yang ada ini untuk kita berubah ke jalan yang diridai oleh Allah azza wa jalla. Oleh Allah azza wa jalla. Maka ini peluang yang baik para jemaah sekalian. Jadi kita ambillah masa, ambillah peluang, ambillah fursah tayyibah ini untuk kita berbincang. Jadi alhamdulillah barnamij al-yawm bil lughatil maliziyah. Barnamij al-yawm bil lughatil maliziyah. Insyaallah bukra atau ba'du يجي باللغة العربية. نخاطب الشعب الماليزي وأيضا الإخواننا الماليزيين في مكة وفي غيرها يستفيدون بإذن الله عز وجل. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita pakai dua bahasa lambat, jadi rugi masa bercakap. Kan? Kena terjemah Ustaz Jafar, kena terjemah pula ke bahasa Melayu. Jadi hari ini kita cakap Melayu je. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, faha huwa Ramadan qad aqbala bi nurihi wa itrihi. Ramadan telah datang sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi menyebut ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah azza wa jalla. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah azza wa jalla. Maka apabila bulan diberkati, kita juga nak jadi orang berkat, kita juga nak jadi orang baik, kita juga nak jadi orang yang soleh, supaya Allah Ta'ala tawaran yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diperdukan ke atas orang dulu daripada kamu berpuasa, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu satu yang matlamat yang besar, iaitulah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Jadi al-maqsadul a'la min tashri' as-siyam wa la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, peluang yang ada ini, kata orang al-fursa qad la tatakarrar. Peluang ada kalanya tidak berulang. Ada kalanya peluang tidak berulang.
Jadi kalau peluang itu berulang, kita kata tak apalah, tak dapat kali ini mungkin kita boleh tahu, boleh yang akan datang. Tapi bila kita letak dalam minda kita, bila kita letak dalam kepala kita, peluang tidak berulang, maka ketika itulah para jemaah sekalian, kita kena ambil betul-betul peluang yang ada ini seolah-olah tak ada lagi peluang selepas daripada ini tahun depan tidak ada. Jadi kita kata hanya Ramadan tahun ni. Jadi jangan kata ya tak apalah. Kalau tak jadi tahun ni kita tahun depan. Kita kata la, bukan itu cara yang sepatutnya kita buat. Maka para jemaah sekalian bila kita pergi kepada fursatu litaghyir, apakah bila kita kata nak berubah sama ada kita tu laki-laki atau perempuan ataupun apa saja, bermulanya perubahan kita bin niyah. Kita kena tashihun niyah. Aku tahu ni insya-Allah akan khatam Quran beberapa kali. Akan meninggalkan tabiat-tabiat yang buruk. Kan? Masawi al-akhlaq akan tinggalkan. Dan kita cuba letak khutah tatwir, perancangan untuk berubah dalam jiwa kita, dalam diri kita, kita cuba letak di situ insya-Allah. Dengan adanya khutah, sebagaimana para pelajar, para penuntut ilmu, bila kita nak berubah, kan? Bila kita nak berubah, yang pertama sekali kita kena ada khutah. Bila kita nak buat risalah, tesis ke apa benda, kajian ilmiah, yang pertama kena ada khutatul bahs, khutat ad-dirasah. Maka bila kita nak berubah di bulan Ramadan, apakah khutah yang kita nak buat? Maka kata orang langkah 1000, kan? Al-khatawat tabda bi al-khatwatil ula. Langkah 1000 bermula dengan langkah yang pertama. Tak mungkin sampai 1000 kalau yang pertama tak ada. Tak mungkin sampai kepada matlamat yang besar sekiranya kita tidak ada langkah permulaan kepada jalan yang baik. Ini biiznillahi azza wa jalla. Maka yang pertama sekali tashihun niyah. Kita perbetulkan kita punya niat kita nak berubah. Yang penting kita kena niat nak berubah sebab permulaan tu datang dari situ. Bermula datang daripada niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bermula dengan niat. Jadi kita kena tahulah amalan itu bermula dengan niat. Mana kalau kita tak ada niat, maknanya kita tak adalah yang kita nak berubah. Ini problem ataupun permasalahan yang sukar untuk kita berubah kalau kita tak ada niat. Ada setengah orang yang dikata tak payah niat-niat lah, tilqai, dia jadi situ. Lah, perancangan kena ada, keazaman kena ada. Jadi niat tu boleh serta dengan al-azmu. Sebab itulah yaqulu ahli motivasi mengatakan quwwatul azimah tughayyiru syai'an. Mana kekuatan semangat, kekuatan jiwa akan berbulanya perubahan. Jadi kita kena mula di situ. Jadi kita mula wa iza sahhal abdu niyyatahu. Bila kita niat untuk merubah, insya-Allah Allah Taala akan beri kepada kita mengikut apa yang kita niat. Mengikut apa yang kita niat. Ana banyak jumpa orang-orang yang tak mau berubah. Tak tahulah sebab apa dia tak nak berubah. Mungkin dia kata belum bersedia. Nahnu ghairu musta'id. Ini semua ni kalam farid dan al-kalam yadullu ala al-rajul mutakabbir. Tak nak berubah. Bila kita kata ini Ramadan berubah. Kalau kita pergi Mekah, haji ni waktu kita berubah. Dia kata dia mari haji ritual saja. Ritual maknanya adat wa taqalid. Naruh Arafah, kita pergi Muzdalifah, kita pergi melontar, kita pergi tawaf. Saat ini balik macam tu juga. Kita kata ini manusia sebab laisa, tidak ada fi qalbihi niyatut taghyir atau tatawur. Mana dia tak ada niat nak berubah, nak jadi orang baik. Kita kata ini suatu perbuatan yang cukup berbahaya. Para peserta, para jemaah sekalian, itu yang pertama. Maknanya langkah pertama kita dengan niat yang baik. InsyaAllah aku Ramadan tahun ni, kita sendiri yang buat khutah. Ambil pen, ambil kertas, khudz qalamak wa khudz daftarak, uktub. Tulis apa yang kita nak ubah. Mana kalau kita boleh buat 10,
apa ni 5 dapat, kita kata alhamdulillah, khutbah najah atau nisfun najah lihazal am. Jadi insya-Allah tahun depan kita sambung lagi untuk perubahan. Selagi kita tak mati, kita akan berubah biiznillahi azza wa jalla. Baik, yang kedua, di antara tanda-tanda min alamat atau amarat ad-dalah ala iradati at-taghyir, yang kedua iaitulah an-nadam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an abi wa anna ibni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban wa minal mutaakhirin. Maknanya an-nadam taubah. Artinya kita menyesal itu bermulanya taubat. An-nadamu taubah, makna menyesal kepada perbuatan-perbuatan yang lalu, itu menunjukkan orang itu dah mula langkah pertama taubat. Dia sesal, dia kata ruginya aku selama ni, aku tak buat benda yang baik, aku tak ikut perkara yang elok, maka dia berubah. Contohnya kita kata Ramadan tahun lepas. Oleh kerana Ramadan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sebut Ramadan ila Ramadan. Al-Jum'atu ila al-Jum'ati contohnya. Maka kita kena ambil perbahasan kita ni bermula Ramadan, nabda min Ramadan. Maknanya Ramadan al-sanawat al-madiyah, kita kaji tengok apa yang kita dah buat. Masya Allah, Ramadan tahun lepas sekali je khatam Quran. Ramadan tahun lepas tak banyak tarawih pun lari tengah jalan. Contohnya Ramadan. Jadi banyak benda-benda yang kita buat, kita boleh menyesal sekarang, dan kita letak satu perancangan strategi khutbah bahawa tahun ni insya-Allah kita tidak akan ulang lagi yang lepas. Jadi bila orang yang dah menyesal, ketika itulah akan datangnya quwwatul azimah, kekuatan jiwa untuk berubah. Sebab apa? Sebab baru kita nampak kesan kepada perubahan itu apabila orang itu menyesal. Tapi kalau menyesal dengan mulut je, sesal lah, tahun lepas sekali ya khatam Quran. Tahun sebelum tu sekali pun tak dapat. Tapi tak pegang juga Quran. Kita kata ini penyesalan yang tidak ada faedah. Sebab apa? Dia hanya menyesal dengan mulut, tak diikuti dengan tindakan ataupun dengan amalan. Ini juga satu benda yang rugi. Jadi kita kena, di manakah kesan kalau kita tengok orang itu menyesal? Yang pertama sekali, jiwa dia berubah. Menangis mata dia. Dia kata bila menyesal dia menangis. Takut pada Allah SWT. Dan dia bergembira. Apa yang dia gembirakan, dia bergembira sebab apa? Sebab Allah beri peluang kepada dia berfikir untuk menjadi manusia yang baik. Berfikir untuk manusia yang baik. Jadi kita hari ini, para peserta sekalian, taufik minallah azza wa jalla, atharut taufik, kesan daripada taufik daripada Allah Ta'ala yang kita nampak, kita nak berubah. Itu dia panggil kesan pada taufik. Mana kalau langsung kita tak berubah, tak ada kesan, kita mengatakan ini di antara perkara yang sangat merugikan. Sangat merugikan. Sebab apa merugikan? Sebab peluang ada, kita tak ambil. Rugi. Kemudian bila kita bertobat, sekarang ini Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita peluang. Apa dia peluang? Ramadan ni semua orang baik belaka. Masjid penuh. Dulu kalau kita nak bangun tahajud, sukar. Sekarang ni isteri berani kejut suami. Pada pukul 4:30 pagi, pada pukul 5 pagi dia berani kejut. Sebab apa berani kejut? Kenapa? Sebab dia tahu suami dia akan makan, akan bangun makan. Jadi kita kejut awal sikit dengan ilmu motivasi, dengan semangat yang kuat. Kita nak apa? Kita kata kita nak ambil peluang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu. Yang kedua, inilah peluang yang kita nak ambil, nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala di waktu sahur bertanya kepada hamba-Nya, hal min taibin, siapa yang sedang bertaubat, hal min mustaghfir, siapa yang sedang minta ampun. Jadi inilah peluang kita bangun. Jangan sekadar bangun terkam, kata orang, hujum alal matabikh,
tapi kita bangun bermula dengan natawadda wa nusalli wa nad'u wa nabtahil ila Allah azza wa jalla. Kemudian kita pergi ke dapur, makan sahur, dan kita cari apa-apa sajalah rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Setelah kita menyesal, maka diisi dengan perkara yang baik. Karena itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Furqan ayat 70, Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha wa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali mereka yang bertobat. Kemudian mereka beramal, beriman, dan melakukan amal yang soleh. Orang ini apa dapat? Fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Allah Ta'ala akan tukar apa-apa yang buruk dalam perangai mereka kepada perangai yang baik. Itulah yang kita kendaki, yang kita nak, insyaAllah. Amaratis salithah min alamatis sidqit taghyur. Dan di antara tanda-tanda yang ketiga, benarnya orang yang nak berubah, benarnya orang yang nak berubah, nak jadi makhluk yang manusia yang baik, apa dia? An yakunal abdu lawaman li nafsihi. Hendaklah orang itu banyak mencela diri dia. Kathirul muhasabah li zatihi, dan dia buat audit kepada jiwa dan diri dia. Jadi kita kena tengok. Bila kita dulu suka benda-benda yang tidak baik, maka dalam Ramadan lah kita letak dalam diri kita perubahan yang kita dambakan, yang kita nak. Kita nak apa yang kita nak, perubahan, jadi kita cuba buat. Karena itulah kata di Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Basri ini seorang ulama tabi'in yang hebat, at-tabi'i al-jalil, dan dia juga seorang ulama fiqh, tapi dia masyhur di kalangan ulama-ulama ahlul qulub sebagai ulama tasawuf. Itu yang ditonjolkan. Tak apalah kalau tonjol, kalau benar daripada kata-kata Hasan Basri yang kita bimbangnya, takut dinukilkan kata-kata Hasan Basri tapi tidak ada riwayat daripadanya, itu sukar. Baik. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-'abdu la yazalu bi khairin ma kan lahu wa'izun min nafsihi. Al-'abdu la yazalu bi khairin. Makna seorang hamba itu masih lagi berada atas landasan yang baik. Masih lagi berada atas landasan yang baik. Maka lahu wa'izun min nafsi. Sekiranya dalam jiwa dia masih ada lagi bibit-bibit kebaikan yang sentiasa mengetuk hati dia, yang sentiasa orang panggil menusuk dalam minda dia, berfikir tentang kelebihan, tentang kedudukan dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa kanatil muhasabatu himmatahu, dan muhasabah diri adalah salah satu daripada agenda besar dalam hidup dia. Jadi orang ni insya-Allah di antara tanda-tanda orang ni nak berubah, apabila jiwa dia sudah memberontak. Kata orang Melayu, jiwa dia orang memberontak, dia mikir, kenapa dulu aku malas sangat. Solatul jamaah di masjid tak apa nak pergi. Kalau pergi tarawih pun separuh jalan lari. Dia ingatlah. Maka muhasabah ini, dan dia juga bila bercakap dengan orang, suka berjanji dengan orang tapi tak tunai janji. Kata orang cakap tak betul, dalam cakap tak betul, suka kelentong pula. Ini bahasa ni. Tak tahulah orang yang apa ni sebagai pendengar kita ni, ya, yang lahir di bumi Arab. Orang ni dah cakap tak betul, dia suka kelentong. Selentong ni orang panggil lafak ke dauran, makna bercakap tak betul. Yang penting cakap tak betul, senang. Cakap tak betul, dia punya muradih dia kelentong. Cakap tak betul, dia punya muradih nama dia kelentong. Baik. Masa kita terhad. Yang keempat, alamat ar-rabi'ah, al-alamat ar-rabi'ah di ala sidqi taghyir
benarnya orang yang nak berubah, yan an yakuna al-abdu aliyal himmah. Setelah kita dah niat dengan baik, niat nak berubah, kemudian kita menyesal di atas kelemahan-kelemahan kita yang lalu, kemudian kita juga muhasabah diri kita. Langkah yang keempat, al-khatwatu ar-rabi'ah an yakuna al-abdu aliyal himmah. Kita kena letak semangat yang tinggi, hemah yang tinggi, qawiyul azimah, kekuatan jiwa untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Sayyidina Musa alaihissalam, Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Taha ayat 84, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku nak cepat, aku gopoh datang kepada Allah Azza wa Jalla supaya engkau memberi keredaan kepadaku. Jadi kita pun bila kita nak berubah, jangan duk tangguh, tak apalah, tak dapat Ramadan nanti kita berubah haji. Lepas haji tahun ni, haji tahun depan. Ramadan tahun ni tak jadi, Ramadan tahun depan. Akhir sekali mati tengah-tengah. Kata orang tak ada perubahan yang boleh dia buat. Sebab apa? Memang dia tidak nak berubah. Memang dia bermasalah. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat malas, sifat taswif, menangguh-nangguh ini. Sebab kalau duduk tangguh, macam itulah kita akan jadi. Baik. Orang yang sudah berjiwa besar, an-nafsu tawaqah nahwal ma'ali, jiwa dia nak menjadi orang yang baik, nak jadi orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, yunafisu fi khairin, dia berebut untuk buat kebajikan. Wa yuzahimu nahwa kulli ma'ruf, dia akan rempuh semua benda-benda baik, dia akan buat. Pasal itulah bagi ana, apabila sahabat-sahabat kita khariji al-jami'at al-islamiyah atau jami'at al-saudiyah ni, bila balik Malaysia, macam-macam program dia buat. Kita kata barakallahu fikum, kita ada uluwil himmah untuk memberi ilmu, memberi maklumat, taghyirul mujtama' nahwal afdal, nahwal kitab was sunnah. Kita kata ini antara usaha yang baik, yang patut dipuji dan disokong, serta diperluaskan lagi skop perbincangan kita biiznillahi azza wa jalla. Maka bila orang ni dah mula masuk lorong-lorong kebaikan, maka dia akan mencari alwan at-ta'ah, pelbagai jenis ketaatan. Jadi taat tu bukan satu tempat je. Oh, saya sekarang nak jadi orang baik dah, habis tak campur dengan orang dah, pakai duduk di masjid je, tunggu surau je. La, jangan begitu. Imam Malik rahimahullah taala ketika Ubaid seorang al-abid ni hantar surat kepada Imam Malik ajak buat ibadah saja, Imam Malik rahimahullah mengatakan, apa yang aku ada sekarang, aku rasa sudah cukup baik. Kerana menyebarkan ilmu adalah satu kebaikan. Dan Allah Ta'ala buka bagi setiap orang itu pintu kebaikan yang tidak dibuka pada orang lain. Inna allaha qasamal arzaq, qasamal a'mal, kama qasamal arzaq. Allah Ta'ala bahagi amalan kita ni sebagai saat. Oh, saat. Ada gangguan sikit nampaknya. Boleh? Baik, makziratan. Jadi kita nuwasil hadis. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, Inna allaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Jadi Allah Ta'ala bahagikan amalan kita ni sebagaimana dia bahagi rezeki. Bagi amalan sebagaimana dibagi rezeki. Jadi ada orang rezeki dia Masya Allah, bagi rezeki dia kuat ibadat. Alhamdulillah. Ada orang bagi rezeki dia kuat infak. Mungkin solat Jumaat dia lemah.
Macam kita juga ada orang alhamdulillah Allah Taala beri pada dia kuat kuliah mengajar. Pagi petang siang malam. Nah, tak cukup masjid surau dia live pula. Kita kata alhamdulillah. Ni ada orang dengan fizikal dia boleh turun. Kita kata kita pelbagaikanlah apa yang ada. Kita pelbagaikanlah apa yang ada ini sebagaimana yang berlaku kepada apa yang disebut oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Setiap kita ada kebaikan yang Allah Taala beri. Jadi kita buat. Maka bila kita ulul himmah, kita tengok apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang sesuai dengan jiwa kita. Apa yang pentingnya benda tu benda perkara yang baik. Jadi dalam bulan Ramadan ni ada orang hari-hari masak, kerja dia masak nasi. Kan? Kalau kita di Mekah tu, berebut orang nak bagi makan di Masjid Haram, di Masjid Madinah. Nah, semua orang berebut nak bagi. Dan ada juga orang yang bagi kuliah. Ada orang yang macam-macam dia punya kelebihan yang Allah Ta'ala pilih. Bagi setiap orang tu ada kelebihan yang tersendiri yang Allah anugerahkan kepada dia. Jadi kita buat. Ada orang ni Masya Allah tak jemu dia masak daripada pagi sampai tengah hari. Lepas petang dia mula agihkan. Tauzik, bubur lambuk lah. Kalau bubur lambuk ni macam di tempat di Mekah ni orang panggil syurbah. Syurbah Malaysia, syurbah Melayu, kan? Kita kena tengok. Itu dia panggil bubur lambuk. Syurbah Melayu ni bubur lambuk. Baiklah para jemaah sekalian, maka kita itu di antara tanda-tanda kekuatan jiwa seorang. Jadi Ramadan ni fursah lit-taghrib bagi orang yang lemah solat, kita kata. Bila orang ni lemah solat, sekarang ni alhamdulillah. Semua orang pakat solat. Ramai orang pergi masjid, ramai orang pergi surau, ramai orang pergi. Takkan dia nak relax duduk kat rumah juga? Alah. Malu juga manusia ni. Nah, orang lain pergi, kita tak pergi. Jadi kita tengok. Oh, dia ni suka syurbud dukhan. Banyak minum isap okok contohnya. Dia tak isap daripada subuh sampai maghrib. Tak mati-mati pun. Usahakan mati, pengsan pun tidak. Usahakan mati, pengsan pun tidak. Jadi kalau kita kata matinya tak, pengsan pun tidak, bolehlah berhenti. Tak, dia buka puasa dengan syurbud dukhan pula. Allahu Akbar. Ini kita kata ini di antara kelemahan yang berlaku kepada masyarakat kita inilah. Lemah sangat. Bagi sokok pula. Apa lagi? Waktu belum Ramadan, kita tak banyak solat sunat. Tak banyak solat sunat. Ramadan ni alhamdulillah. Yang pentingnya jaga kita punya jaga solat sunat kita, jaga solat duha, dan sudah pastinya witir kita jaga bersama dengan tarawih. Nabi sebut kepada para sahabat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang berdiri bersama dengan imam sehingga sudah, maka ditulis baginya pahala qiyamul lail. Jadi kenapa kita pergi tarawih mau lari lagi? Kenapa kita pergi tarawih mau lari juga? Separuh jalan pun lari balik. Kalau imam 20 dia lari 8, imam 8 dia lari 4. Berapa awak nak sebenarnya? Cuba tanya dia, bang, you nak berapa? Anta mahu berapa sebenarnya bilangan rakaat ni? Waktu berbak, 20 mesti. 8 bukan tarawih. Waktu solat, lari juga 8 dia. Ini antara kelemahan yang berlaku. Dan kita kena jaga salat, dia panggil as-sunan ar-rawatib. Sunan ar-ratibah. Yang mana baginda Nabi SAW telah memberi galakan yang besar. Nabi kata, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asyrata rak'atan tatawwan. Mana-mana orang hamba-hamba Allah Ta'ala yang Muslim, yang solat bagi Allah Ta'ala setiap hari 12 rakaat. Dia panggil sunat ratibah. Sunat ratibah, ghair faridah. Tatawwa'an ghair faridah. Sunat bukan fardu. Apa dia 12? Tanda ni para jemaah. Apa dia 12? Iaitulah sebelum solat fajar 2 rakaat, sebelum sembahyang subuh fardu, 2 rakaat sebelum fajar. Arba'a raka'atin, 4 rakaat qabla zuhri. Qabliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat selepas zuhur.
2 rakaat ba'dal maghrib, ba'diyah maghrib, kan? 2 rakaat ba'diyah isya, 12 rakaat, apa kita dapat? Banallahu lahu baitan fil jannah. Au bunya lahu baitun fil jannah. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Allah Ta'ala bina untuk dia sebuah mahligai dalam syurga. Kita kata alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Hadzal hadis rawahu al-Muslim, hadis sahih. Kita kata kita lemah baca Quran. Ana waktu kita apa ni tazkirah ataupun muhadarah di masjid-masjid fil qaryah, dalam kampung-kampung, bila kita kempen baca Quran di bulan Ramadan, kalau boleh sekali khatam, ja'ani min syuyukh kibar sin, mari orang tua-tua yang tak larat. Dia kata, Ustaz Abu Anas, saya dengar ceramah tadi rasa sedih, pilu. Qulna limadha? Kenapa? Dia kata, saya tak boleh baca Quran. Saya tak boleh baca Quran. Kalau anak bergurau dengan dia, kan dia kecil hati orang tua. Tak. Kita kata, Pak Cik, sekarang ni pen baca Quran, Pak Cik. Kan? Sekarang ni bukan ada pen, kalam, yaqra' al-Quran. Takkanlah kita manusia beranak atau orang Islam, nama orang Islam, membesar atau orang Islam, tak boleh baca Quran, ajaib. Tapi nak jaga hati orang tua, jangan duduk cakap pelik-pelik. Orang panggil kecil hati orang tua, kesian dengan dia. Habis, kita kata, Pak Cik, datanglah ke masjid di qaryah yang ada majlis tadarus Al-Quran ataupun baca Quran ramai-ramai itu. Dia baca, seorang baca, ikut. Pak Cik masuk situ. Nanti bila akhir Ramadan, dia khatam. Pak Cik juga boleh pahala khatam Quran kerana duduk dalam majlis Al-Quran. Haula'i qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Dalam hadis malaikat itu, Allah kata, hai malaikat, haula'i qaumun, itu kaum, la yashqa bihim jalisuhum, tidak bakhil dengan orang duduk bersama dengan mereka. Mana walaupun mereka baca, kita hanya duduk ikut je, kita juga boleh pahala insya-Allah khatam Al-Quran di bulan yang mulia yang diberkati oleh Allah Ta'ala ini. Ini peluang. Satu lagi peluang besar di bulan Ramadan ini, iaitulah qiraatul Quran tadabburan. Baca Quran dengan cara tadabbur. Kalau kita boleh tadabbur, kita ambil juga beberapa ayat peluang ikuti kelas-kelas tadabbur Al-Quran yang dianjurkan oleh para asatizah kita yang mengambil berat tentang ilmu tadabbur. Jadi kita kata alhamdulillah, ini di antara peluang-peluang yang baik yang boleh kita ambil pada masa yang begini besar. Jadi kata bahasa Melayu kata sinonim antara Quran dengan siyam, dengan puasa. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran dengan puasa dan Quran akan beri syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi bila kita hari kiamat esok, yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu minat ta'am, ya Allah, aku sekat dia daripada makan pada siang hari. Kata Quran pula, mana'tu minan naum, ya Allah, aku larang halang dia tidur pada malam hari. Asyik duk tadarus Quran, duk muzakarah Quran, duk baca Quran, duk tahajud dengan Quran, maka berilah kami membantu dia untuk menyelesaikan masalah dia pada di akhirat esok, di mahsyar, dan dia dibawa ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang kita kena buat. Jadi musim Al-Quran ini, musim orang semua jadi baik. Kata ahli motivasi, iza kana kalau manusia semuanya dia baik, jadi kita takkan nak jadi tak baik. Tak. Man lam yataghayyar fi Ramadan, mata yataghayyar. Kalau dia tak boleh berubah di bulan Ramadan, bila dia nak berubah, kita kata sukar. Ana cakap dengan seorang pendakwah yang masyhur di kawasan kita ni. Dia kata ada sebahagian orang, pegawai-pegawai kerajaan, muwazzafu ni, dia kata nantilah bila kami pencen esok, kami nak pergi masjid. Kami nak pergi masjid, kami nak pergi ke pondok, nak pergi belajar, nak pergi menuntut ilmu. Jadi waktu tak pencen ni, masjid jarang-jarang pergi. Menuntut ilmu jarang-jarang juga. Kata di pendakwah, mengikut kajian yang dia buat,
idza kanat hadhihi halatuhu fahuwa ma yataghayyar. Kalau ini perangai dia, pencen esok, pencen ni makna taqaun. Pencen esok tak akan berubah. Lima tak akan berubah. Sebab apa? Sebab itulah kebiasaan hidup dia. Jadi kalau orang nak berubah, dia berubah sekarang. Belum pencen pergi masjid. Kalau orang lantik ke masjid, lantik. Orang tak lantik pun kita yang berkhidmat untuk rumah Allah Ta'ala. Jadi maka kita ambil peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan yang begini besar. Bagaimana kata penyair, Ramadanun aqbala qum bina ya sahi, hadha awanu tabattuli wa salahi, waghnam thawaba siyamihi wa qiyamihi, tas'ad bi khairi daimin wa falahi. Maknanya Ramadan datang. Orang ramai jadi baik belaka. Maka inilah peluang untuk kita beribadat banyak-banyak. Sebab kalau kita tak ambil peluang untuk mendapat pahala puasa, pahala qiyam, jadi bagaimana kita dapat kebahagiaan di akhirat esok? Jadi para jemaah sekalian, baiklah di antara tanda-tanda isu yang patut kita buat di bulan Ramadan ini, iaitulah bagi orang yang tak nak jaga mata, tak nak jaga percakapan. Jadi inilah musim kita banyak duduk di masjid, kita banyak beriktikaf, tidak banyak tengok benda-benda yang pelik. Cuma saya bimbang, dulu kalau nak tengok penuh kena pergi tengok televisyen, nak tengok TV, tengok television. Sekarang ni masalahnya dalam poket kita ada alat untuk tengok. Kita buka Facebook nak tengok ustaz kuliah, keluar pula iklan yang macam-macam. Iklan buah kurma pun macam-macam dia punya iklan. Kadang-kadang iklan barang kita duk mikir, orang ni nak jual barang ke nak jual orang. Sebab nampaknya barang lebih besar, orang tu lebih besar daripada barang. Kita kata ini peluang lah, kita ambil peluang. Yang seterusnya, inilah peluang untuk kita ghars al-qiyam wal makarim, untuk kita sama-sama gilakkan akhlak kita, gilakkan budi pekerti kita, supaya Nabi sebut dalam hadis, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Hari kamu puasa, janganlah macam hari tak puasa, cakap benda tak baik. Wala yaskhab, duk bertempik, duk mengamuk. Fa in sabahu ahadun falyaqul inni shaim. Cuma anda nak tengok budaya Melayu ni, bolehkah kita guna inni shaim? Ini shaim ni jadi ke tak jadi? Kalau di Madinah dulu jadi. Anak sekali anak lalu ikut syariat sultanah. Ada arak ni dia masuk kereta depan, kita bagi horn, bagi buri, dia pun celek mata. Buka tingkap. Marah dia, bobe-bobe marah. Anak pun buka tingkap juga, kata, ya Syekh, ini saim. Anta saim. Dia tutup tingkap dia. Terus tukar dia kereta dia pergi. Jadi orang Melayu ni teman cakap saim. Silap-silap penubuk pula naik. Tunjuk warak teh. Tapi sunnah Nabi itu diamalkan lah. Kalau kita tak boleh kata kepada orang, kita kata kepada kita, inni saim. Nafsu, jangan duduk berkelahi dengan orang, aku sedang berpuasa sekarang. Jangan duduk berkelahi dengan orang, kita sedang berpuasa. Isu yang seterusnya, kalaulah kita lemah dalam perbincangan kita, hari ini saudara kita di Palestin sedang diganyang, sedang dikhianat oleh puak-puak Zionis, penjahat-penjahat. Jadi kita kena ambillah peluang ini untuk berdoa untuk mereka. Ataupun sahabat-sahabat kita yang lain yang lemah dalam dakwah dia, lemah dalam ibadat dia, asyik duk buat maksiat je, ataupun sekumpulan daripada orang ni benci kepada dakwah sunnah ni, kita doakan supaya mereka mencintai dakwah ini dan mereka bersama dengan kita insya-Allah dalam masa yang terdekat biiznillahi azza wa jalla. Baiklah, Ustaz Jaafar, itu jelah ringkasan tazkirah atau kalimah kita pada hari ini. Mudah-mudahan fursah litaghyir fi Ramadan nantahizuha, kita ambil peluang yang besar ini untuk kita mencapai yang terbaik biiznillahi azza wa jalla. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad istama'na ila kalimah tayyibah wa qayyimah min fadilati Syekh Dr. Abdul Basit. Kita telah mendengar alhamdulillah satu penyampaian yang begitu sangat berharga sekali, iaitulah fursatut taghyir, peluang atau ruang untuk kita berubah, dan kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ini
bagaimana yang telah disebutkan tadi tu, beberapa perkara, beberapa yang dapat kita ambil, antaranya perlukan niat, perlukan keazaman yang kuat, dan beberapa anjuran daripada Fadilatul Syekh tentang apa yang patut kita buat di sepanjang bulan Ramadan ini bagi memberi peluang kepada diri kita untuk berubah. Ya, kita kena berubah. Jadi untuk sesi yang seterusnya kita buka untuk mudakhalat. Kalau ada mudakhalat ataupun soalan-soalan yang boleh dijawab oleh Fadilatul Syekh, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Kalau kepada siapa-siapa yang ada soalan ataupun ada mudakhalat, ada kemasukan, nak apa nama, idea-idea ataupun nak sikit penyampaian ke apakah, komen-komen, boleh. Dalam masa kita ada masa dalam 10 minit untuk sama-sama kita manfaatkan masa ni. Fadal. Silakan. Kau nak pergi asar kok. يا Inna شيخ nasta'inu lil asr. دكتور عبد الباسط حياك الله Alam. وسهلا بارك الله فيكم. يعني لو هناك مثلا كتب يعني إن كانت عربية أو ملايوية تنصحون المجتمع الماليزي يعني يقرؤون فيها فيما يتعلق بأحكام الصيام أو يعني كتب مختصرة في أحكام الصيام. نعم. Alhamdulillah ada kitab-kitab yang ditulis oleh asatizah kita tentang fiqh siam ataupun hikmah siam. Kita kata alhamdulillah. Ana indi kitab yang dikeluar oleh Markaz Al-Bahsul Ilmi di Jamiah Islamiyah dulu. Nama dia Mahasinul Islam, keindahan Islam. Alhamdulillah tarjamtu hadzal kitab ma'a ba'd al-syabab pada waktu Madinah dulu. Kitab ini telah dicetak dan diterbit di Telaga Biru. Tajuk dia Keindahan Islam. Keindahan Islam di sini kita dah sebut beberapa mahasinul Islam fi ma yata'allaqu bis-siyam. Alhamdulillah. Dan untuk maklumat para jemaah juga, ana Abu Anas Al-Faqir Allah ada keluar ba'dul matwiyat an al-a'mal fi Ramadan, al-adab al-sahur wal-iftar wa muftirat al-siyam al-mu'asirah, yani al-i'tikaf وليلة القدر. يعني الحمد لله موجود في موقعنا في abuanasmadani.com. الحمد لله ممكن تنزل من الموقع. Boleh ambil di sana, dicari di ataupun di Facebook Abu Anas ini. Alhamdulillah. Jadi kepada sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan buku-buku ataupun karya-karya yang telah ditulis oleh Datuk Dr. Abu Anas, boleh mendapatkannya melalui link di Facebook ataupun di blog Abu Anas Madani. Ada lagi yang nak join, nak masuk? Pertanyaan dan sebagainya, boleh? Kalau tak ada, boleh Ana bukan jurubicara, kena tanya doktor. Jangan tanya, buat khulasah. Lakhis wa takhtim insyaallah. Okey, baik. Nalakhis doktor, Dr. Omar, nalakhis ha? Baik, alhamdulillah kita bulan Ramadan. Alhamdulillah. Peluang untuk kita berubah. Kita tengok bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala telah persiapkan prasarana yang begitu hebat. Tufattahu abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu syurga untuk menerima amal-amal baik. Wa tughlaqu abwabun nar. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini tak mau terima amalan-amalan buruk, tak mau terima. Bukan itu saja, setan yang selalu mengganggu kita pun wa tusaffadu syayatin. Dibelenggu pada syaitan. Jadi tujuannya inilah prasarana untuk kita, bila kita nak buat ibadat, kita akan dapat melakukan ibadat dengan tenang dan sejahtera.
dengan jiwa yang kuat, pasal kita nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala yang begitu banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan itu saja, kalau kita tengok ada lagi berganda-ganda malamnya ialah malam Al-Qadar yang begitu indah, yang lebih baik, bukan sekadar 1000 bulan, tetapi sebenarnya khairun min alfi syahr. Jadi kita dengar tadi sarana-sarana yang telah dibuat. Antaranya benda yang kita boleh buat. Iaitulah antaranya sarana yang itu doktor tadi tentang menjaga solat rawatib. Menjaga solat rawatib. Yang mana kalau kita jaga solat rawatib, kita akan dapat sebagaimana yang disebutkan hadisnya tadi, man hafaza isnatai asyrata raka'atan fi kulli yawmin wa laylah banallahu lahu bihinna baitun fil jannah. Baitun fil jannah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Bayangkan 12 rakaat satu hari. Jadi kita tengok peluang untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu bulan Ramadan ini sebagai satu peluang yang besar untuk kita rebut benda ni. Ana ada satu orang kawan, Ustaz Hud kalau boleh sebut nama, daripada Sabah. Dia kata dia dulu pernah buat satu buku kecil. Buku kecil yang tuliskan hari ni dapat 12 rakaat. Dia kira berapa dia punya tu untuk berapa mahligai dalam syurga yang dia dapat. Tujuan ni untuk mengkuatkan diri dia dan keazaman dia untuk beramal dengan solat rawatib. Jadi ini adalah peluang-peluang. Begitu juga peluang-peluang yang disebutkan tadi untuk meninggalkan benda-benda yang tidak baik. Seperti merokok, seperti berkata-kata buruk, berkata-kata bergaduh dan sebagainya pada bulan Ramadan ini, kita tinggalkan. Pasal apa? Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa. Kerana apa? Tidak meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik ini. Jadi dia tak dapat apa-apa melainkan al-ju', lapar dan dahaga. Jadi kita harap kita akan dapat sebanyak mungkin pahala dan menjadikan diri kita itu orang yang dapat istiqamah sebagaimana yang disebutkan tadi, sehingga lepas daripada puasa pun, lepas pada Ramadan pun, kita akan berterusan beramal dengan amalan-amalan yang Ramadan ini. Jadi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman atas pembentangan beliau dalam program ini, dan juga ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Omar Muhammad Din dan juga semua penganjur-penganjur yang menganjurkan program Hidayah Ramadan, Barnamij Hidayah Ramadan, dan moga-moga semua sekali mendapat pahala, mendapat ganjaran baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa ikuti seterusnya program-program sepanjang bulan Ramadan ini melalui link yang telah diberikan, dan ikuti dalam Facebook insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Saya akhiri majlis ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallah. Jazakumullah Dr. Umar. شكرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم على هذه المحاضرة القيمة. سعادة الشيخ الدكتور دكتور عبد الباسط ابن عبد الرحمن، كذلك للشيخ الفاضل الشيخ جعفر بن صالح على هذا اللقاء الماتع، وحقيقة يعني استفدنا كثيرا كماليزيين أو كعرب من يفهم الماليزية من هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، ويوفقنا لقيام هذا الشهر وصيامه والعمل الصالح فيه، وأن يجزي خير جزاء الشيخين الفاضلين على تقديم هذا اللقاء وتوجيه الناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. لو نأخذ الآن صورة جماعية، لو تكرما يرجى من يستطيع أن يفتح الكاميرا يفتح حتى نصور، نأخذ صورة جماعية.
Kita nak buat ambil gambar secara beramai-ramai, boleh buka tu ramai-ramai, boleh masuk tak? حياكم الله حياكم الله دكتور نظم الدين كيف الحال؟ Nizamuddin. نظام الدين حياكم الحمد الله لله بخير. حياكم الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم جميعا. حياكم الله حياكم الله المشاركة ما شاء الله 100 أنا أجد طيب الحمد لله. مجلس هنا ما شاء الله الدكتور الشيخ جعفر ما شاء الله أدخل المجلس معه الفصل ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير الشيخ جعفر أهلا وسهلا. مجلسا كاملا هنا ما شاء الله يحضر هذا اللقاء بارك الله فيكم حياك الله معالي الدكتور وامات وكيل جامعة المدينة حياك الله أنس خذ صورة أنس ها خذ صورة أنس حياكم الله انتظروا قليلا دقائق قليلا ما شاء الله هناك مدرسة أخرى معهد أيضا معهد طيب ما شاء الله دخلوا عدة فصول ما شاء الله بارك الله فيكم جزاك الله خير شيخ جعفر جزاك الله خير شيخ جعفر على هذا الجهد الكبير حقيقة طيب جزاكم الله خير بارك الله فيكم أحسن الله إليكم وإن شاء الله اللقاء آخر إن شاء الله في هذا البرنامج برنامج هدايات رمضانية سنستمر إن شاء الله لعدة أيام في هذا البرنامج إلى العشر أواخر إن شاء الله هناك 10 لقاءات هذا اللقاء الأول وهناك 9 لقاءات قادمة إن شاء الله بارك الله فيكم جميعا أحسن الله إليكم واللقاءات كلها طبعا ستكون مرة باللغة الماليزية ومرة باللغة العربية إن شاء الله شكرا لكم سعادة الدكتور عبد الباسط شكرا لك سعادة الشيخ جعفر شكرا لجميع الحاضرين معنا في هذا اللقاء أستودعكم الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم آمين.